انقلاب، اتحاد اور یکجہتی، شوپیان کی ٹریڈ کی نئی سواری کا شروع۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کراؤن کے داؤد نائک آپ لوگوں سے جنوبی کشمیر کے شوپیان سے مخاطب۔ جہاں جس طریقے سے میں نے پہلے ہی شروع کیا، انقلاب، اتحاد، یکجہتی، شوپیان کے ٹریڈ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جو ٹریڈ کل تک دو حصوں میں بٹا تھا، دو گروپوں میں بٹا تھا، وہ ٹریڈ آج یہاں پر سول سوسائٹی، سوشل ایکٹیوسٹوں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ایک چھت کے نیچے آ چکے ہیں۔ جی ہاں، شوپیان ٹریڈ کو لے کے بڑی خبر۔ اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ٹریڈ کا پریزیڈنٹ ہے، کیونکہ اب ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی طریقے سے، ڈیموکریٹک راستے کی طریقے سے آج شوپیان ٹریڈ جو ہے اپنا پریزیڈنٹ چننے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ سبھی آپ ٹریڈرز دیکھ سکتے ہو، سوشل ایکٹیوسٹس دیکھ سکتے ہو، سول سوسائٹیز دیکھ سکتے ہو، اور میں کہوں گا سب لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، کولیکٹیو کنٹریبیوشن ہے اس ٹریڈ کو ایک چھت کے نیچے لانے کے لیے۔ حالانکہ کشمیر ٹریڈ نے آج تک کافی کوشش کی کہ اس بکھرے ہوئے ٹریڈ کو ایک چھت کے نیچے لایا جائے، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئی۔ آخرکار یہاں کے مقامی لوگوں کی کوشش جو ہے وہ اس پر صحرا بن چکا ہے، اور یہاں کا سارا ٹریڈ جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے آ چکے ہیں۔ بالکل ہم سیدھے ان سے بات کریں گے اور یہ چیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ٹریڈ کا ایک چھت کے نیچے آنا شوپیان ٹریڈ کے لیے ایک اتہاس ہوگا، ایک انقلاب ہوگا، یا ٹریڈ جو ہے وہ نیا چھایا جو ہے وہ ڈالے گی۔ ماگرے صاحب، سب سے پہلے آپ کو بھی مبارکباد۔ آپ نے کافی کوشش کی اس بکھرے ہوئے ٹریڈ کو ایک چھت کے نیچے لانے کے لیے۔ آج الیکشن ہو رہا ہے، آج آپ کی محنت کا رزلٹ ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کو میں گڈ سائن فار دی ڈسٹرکٹ آف شوپیان مانتا ہوں۔ جو ہم نے پہل کی ہے، اکٹھے سبوں نے پہل کی ہے، سول سوسائٹی کا اس میں بہت بڑا یوگدان ہے، اوقاف کا اور برادری کا، جنہوں نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ اس ٹریڈ کو اکٹھے کرنے میں اپنا رول کیجیے۔ تو میرے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے میٹھا گتو، اس کو میں نے نامنیٹ کیا ہے کہ آپ اس میں مطلب ثالثی کیجیے، تاکہ ہم ایک ہی ہے۔ انقلاب ہوگا کیا؟ انقلاب ہوگا، بالکل ہوگا۔ یہ ہمارا گھر ہے، وی آر ون، ہمارا شوپیان ہے، ہمارا گھر ہے، یہ سبوں کا گھر ہے، وی آر ون۔ انقلاب ہوگا، یہ ہے ماگرے صاحب کا کہنا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے، کافی ایکٹیو رہتے ہو، جب بھی مارکیٹ میں کچھ بھی ہوتا ہے آپ کی آواز بلند ہوتی ہے، کیا کہنا چاہتے ہو آپ اس چیز کو دیکھ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے آج واقعی شوپیان کے تاجروں نے یہ دکھا دیا کہ ہم کتنے باشعور لوگ ہیں، ہمارے میں کتنی اہمیت ہے۔ صبح سے ہمیں تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کہ ہمیں آپس میں کچھ نہ، حالانکہ یہ ایک ہی ہے، چاہے کوئی وہ بھی جیتے، یہ ہمیں کوئی فرق نہیں، ٹاؤن کے ہی دو ہے۔ لیکن آج میں طریق صاحب کا شکر گزار ہوں۔ طریق صاحب نے آج، یہ تو واقعی شوپیان کے ایک ایسٹس ہے، لیکن آج اس نے دکھایا کہ نہیں، کہ آج اس نے جو شوپیان کے ٹریڈرز ایسٹس ہے شوپیان ٹاؤن کا، آج انہوں نے پروو کر دیا۔ طفیل صاحب کا کہنا ہے۔ شبیر صاحب، کافی آپ بھی ریپرزینٹ کرتے ہو ایک گروپ کو، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ٹریڈ جو ہے واقعی طور پر انقلاب ہو سکتا ہے؟ قرض کے پیتے تھے اور سمجھتے ہیں ہم رنگ لائے، یہ ہماری فاقہ مستی ہے ایک دن۔ آج کے ڈیٹ میں جو ہماری فاقہ مستی ہے شوپیان میں، جو شوپیان بکھر چکا تھا، آج کے ڈیٹ میں ایک رنگ لائی ہے، ہماری اس مطلب قربانی کا رنگ لائی ہے۔ وہ آج دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ دونوں وہ ٹریڈ اور یہ ٹریڈ جو دو گروہوں میں تقسیم ہوا تھا، آج ایک ہی امبریلا کے نیچے، ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھے ہو کر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ بکھرے ہوئے دو ٹریڈ ایک چھت کے نیچے کام کریں گے اور شوپیان میں ڈیولپمنٹ کا کوہرام مچائیں گے، شبیر صاحب کا کہنا ہے۔ ارشاد صاحب، گراؤنڈ میں آپ کافی سمے سے رہ رہے ہو، آپ نے دیکھا ہے کہ ٹریڈرز کی بھی اپنی مشکلات ہوتے ہیں، ٹیکس کا معاملہ ہو، روڈ کا معاملہ ہو، بجلی کا معاملہ ہو، ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہو، آواز نہیں تھی ان کے پاس۔ کیا لگ رہا ہے، آپ کے ایکسپیرینس کیا کہہ رہی ہے؟ اسٹرینگتھ از یونٹی، لیکن میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا، جو یہاں پہ لوگ بیٹھے یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سنا ہے کہ 1980 سے یہاں پہ ٹریڈ چلتا آیا ہے، یہاں پہ کوئی ریپرزینٹ کرتا تھا، انہوں نے بھی اچھا کیا۔ اب چاہتے ہیں کچھ لوگ نیا پریزیڈنٹ چاہے یا نیا کام چاہیے، دو نئے چہرے سامنے آئے، نئے چہروں کو موقع دینا چاہیے، ارشاد صاحب کا کہنا ہے۔
काम करना है, यूनिटी ज़रूरी है, प्रेसिडेंट ज़रूरी नहीं है। ये मैंने सबसे बात की है, उनका ये कहना है। बाकी आप इनसे पूछते हैं जो यहाँ के लोग हैं मुझसे। जी जी जी, आपसे जानना चाहते हैं, आप भी एक ट्रेडर ही है, क्या लग रहा है आपको, इनकलाब होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पिछले 15-16 साल से इस ट्रेड से वाबस्ता हूँ, और जहाँ तक शोपियान की ट्रेड की हालत है वो बहुत हद तक बिखर चुकी है, जिसकी एक ख़ास वजह है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इसको कोई बीच में कोई कालिया बेड़िया आता है जो कि इसको डेफर करता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, जिसकी वजह से जो कस्टमर की रसाई है वो हमारे अपने इलाके तक नहीं पहुँच सकती है। उसके अलावा बहुत से मामला है, हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसका भी थोड़ा असर है हमारे ट्रेड पे, लेकिन हम इस वक्त बहुत खुश है क्योंकि शोपियान में हमको सिर्फ एक बार अब इंशाअल्लाह ये मौका मिला कि हम सिर्फ एक ट्रेड के साए तले काम करेंगे, जिससे कि हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए ट्रेडर्स के ये एस्पिरेशंस हैं कि अब उनकी आवाज़ जो है ऊपर ओहदेदारों तक पहुंचाई जाएगी और उनके मसाइल जो है वो हल भी किए जाएंगे। आपसे जानना चाहते हैं, काफ़ी यंग हो आप और आपको आगे बहुत ट्रेड देखना है, शायद आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी कि ट्रेड में किस तरीके से हालात बिखरे थे, किस तरीके से अब सूरत हाल ठीक हुई, और क्या लग रहा है जो आज का इलेक्शन है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई तौर पर ये एक रेवोल्यूशन होगा? ऑब्वियसली नए चेहरे भी हमारे साथ मिल रहे हैं, एंड जो यहाँ के ताजरान हैं वो बखूबी जानते हैं कि उनके लिए बेहतर क्या रहेगा। तो मैं हर एक ट्रेडर की तरफ से यही बोलूँगा कि हमें भी बदलाव चाहिए। अगर डेवलपमेंटल बात की जाए, अगर ट्रेडर्स की अपनी ग्रीवेंस की बात की जाए, तो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो अब तक शायद मुश्किल था ढूंढना, अब शायद अभी 4-5 बजे के बाद बहुत आसानी होगी ढूंढने में। एंड हमारे जो कैंडिडेट हैं उनने भी बखूबी अच्छी बात कही कि अभी 4 बजे तक हम 2 ग्रुप्स हैं, तो 4 बजे के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो एक ग्रुप बनने जा रहा है, एंड दैट्स अ गुड मैसेज टू ऑल द ट्रेडर्स। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात कही है इन्होंने कि 4 बजे तक अभी भी हम 2 ग्रुप हैं, लेकिन 4 बजे के बाद सहरा इनके लीडर पर लगेगा और वो लीडर जो है वो हर एक मेंबर का उसका किस ग्रुप से वाबस्ता होगा उनके प्रेसिडेंट होंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी इस इलेक्शन में हो, क्या लग रहा है आपको? वाकई तौर पर आपको लग रहा था कि ट्रेड को एक छत के नीचे आना चाहिए, कई सारे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करती थी? सबसे पहले मैं न्यूज़ क्राउन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ये तो जब से मैं इस ट्रेड में आया हूँ 2006 से, इलेक्शंस एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार हुए। अब चूँकि बदकिस्मती से किसी वजह से कुछ हुआ, अनटवर्ड हो गया उसमें। अब चूँकि ये एक खुश्क आइंद बात है कि दोनों अब जो कह रहा था इलेक्शन करेंगे, दूसरा कह रहा नहीं करेंगे, अब दोनों उन्होंने एक कन्विंस किया अपने आप को, कॉपरेशन करके इलेक्शन हुए, और ये एक जमहूरी अमल है। और यानी हम यूँ कहेंगे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई, दोनों जो है कहीं ना कहीं अपने स्टैंड पे बो हो गए। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल एक ही हो गए। फिर कौन बनता है, और दोनों को इस शोपियान की दर्द रखनी चाहिए, और मुझे इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि जो भी बनेगा वो इस शोपियान के लिए काम करेगा। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी ये रिप्रेजेंटेटिव रहे हो, तो क्या लग रहा है रेवोल्यूशन होगा इस इलेक्शन से? जी, अगर ये बात की जाए कि अगर ट्रेड के हवाले से कुछ बताएंगे कि कितने मामले इसमें थे, तो टाइम बहुत कम है इस वक्त, लेकिन अब फैसला दुकानदारों के हाथ में है सब कुछ। रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे शाम तक, तो फैसला उन्हीं के पास इंशाल्लाह। जो भी आ जाएगा हम उसके साथ साथ हैं, जो भी आ जाएगा हम उसके साथ साथ हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप नाजरीन इस बात को सुन लीजिएगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना ताकत, अपना डेवलपमेंट को लेके अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, वही दूसरी ओर ट्रेड जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पल्लल होती है, यानी जितना पावर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होना है उतना पावर ही ट्रेड के पास भी होता है। तो कुल मिला के आप लाइव विजुअल्स में देख सकते हो कि यहाँ के ट्रेडर्स जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, अपने जो उनको लिए सही लीडर होगा उनके हक में वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि शोपियान का ट्रेड जो है
जो कल तक 2 ग्रुप्स में बिखरा हुआ था, यानी बिखरा हुआ ट्रेड जो है वो अब एक छत के नीचे आ चुका है। ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ट्रेडर्स के भी मामलात होते हैं, चाहे पार्किंग को लेके उनके ग्रीवेंसेस होते हैं, चाहे बिजली की सप्लाई को लेके, पानी की सप्लाई को लेके, डेवलपमेंट को लेके, या टैक्स को लेके, या कुछ अफसरान की मनमानी को लेके। लेकिन अब यहाँ पे ट्रेडर्स का एक ही प्रेसिडेंट होगा और उनकी आवाज़ जो है वो शेर की तरह दहाड़ेगी, और यहाँ के ट्रेडर्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठेगी। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ, आपका शुक्रिया।